so everybody can reach there within 12 minutes. Oh, Yeah. very nice. This is the whole area. This aerial view. This is the whole. How many students? 10,000 steps. These are the sculptures. Influences there in Kerala should just get uprooted. Yeah. That was negative. All that should go away. Because this is the place where the Jadayu got martyred while he was trying to save a lady. So the women protection is the theme of the place. So we are organizing a scheme, we for she. Because in Kerala, 11,000 cases were there, atrocities against women. Day by day, increasing the atrocities against women. So Jadayu was the... And also the Christian missionaries are very, very actively participating because of all influence of political people, no? Is very good, very strong. Very rare in India, the Malayalis are there. Yes. And not only that, when he goes to one place, no, he ensures that 10 people come with him. No. Chandran also. All Samajim, That also is. all Kerala Samajim are also against Hindu. I know. Only one of the organization, only main important organization, Hindu organization, Samanvaya and Uttishta. So I shall give the details of Yes, please. Jadayu rock. Because we are Definitely. I will. Oh, yes. Any card or any? I will just reach it to you before you. Yeah. I will reach it to you. Ministers during various occasions and visits. Encouraged by the Honorable Governor's advice, we have organized 11 Vijnana VIchara Sadas on Sanathanasudha in different parts of Kerala. These seminars have attracted the attention of quite a large number of participants and their responses have been quite encouraging. Sri Arif Muhammad Khan had blessed 2 of these seminars at Muatupura and Thrissur, providing his valuable insights on the topics covered by the book. These seminars were blessed by the presence of eminent personalities like Sri Kumaram Rajashekharan, former Governor of Mizoram, Sri K. Jayakumar, former Chief Secretary of Kerala, Dr. Alexander Jacob, former DGP of Kerala, Swami Vivekananda Saraswati, Regional Head of Chinmaya Mission Kerala, Dr. Mohan Kundumel, Vice Chancellor, Kerala Health University, and Dr. V.V. Rajashekharan Pillai, Vice Chancellor, Somaya Vidya Vihar University were chief guests in different seminars. Seminar on Sanathanasudha in association with Satsanga Vedi, Bangalore. Shrina to lead them into lighting the lamp, accompanied by Vedic chants. गणानान्द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् सदसस्पतिमद्भुतं मेधामयाशिषम् वेदवातस्य वर्तरिमुरोर्विश्वस्य बृहदाः वेदायेः अध्यासदेः अग्नेन यसुपथारायेः अस्मान् युयोध्यास्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम Request.
the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression. തൊട്ടാലുമില്ലെങ്കിലും അനുഭവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കവിത മന്ത്രമായി തീരുന്നു എന്നറിഞ്ഞവരാണ് ഋഷീശ്വരന്മാർ. ഋഷി കവി എന്നാഭിമതം. കടമെടുക്കാത്ത ചിന്തയുടെ ഉടമകളാണ് നാം. എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കടങ്ങൾ ഏറെ വീട്ടുവാനുണ്ട്. അത് 3 തരത്തിൽ എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിലൊന്നാമത്തേത് ദേവഋണം. ആ ദേവഋണം വീട്ടേണ്ടത് യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഋഷി ഋണമാണ്. അത് വേദാധ്യയനം ചെയ്ത് തീർക്കണം. മൂന്നാമത്തേത് പിതൃഋണമാണ്. അത് സന്താന പരമ്പരകളെ നിലനിർത്തി വീട്ടി തീർക്കാം. സർവകൃത്യങ്ങളും വീക്ഷിച്ചവർ സർവാത്മന സർവേശ്വരനെ അഭയം പ്രാപിക്കണം. ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസയും ധർമ്മജിജ്ഞാസയും മനുഷ്യ സഹജമായ ഒന്നാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എന്തറിയണം, എങ്ങനെ അറിയണമെന്ന ചോദ്യം ഉണരുന്നു. വേദം മുതലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേദം? വേദം എന്നതിനർത്ഥം അറിവ് എന്നാണ്. എന്തിനെക്കുറിച്ചറിയണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അവനവനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ എന്നതിനുത്തരം പ്രൊഫസർ വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സനാതനസുധയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. സനാതനസുധയുടെ സംഗമതീരമായ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തീർത്ഥാടനം ബാംഗ്ലൂർ എന്ന സമതലത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കുവാൻ വകയുണ്ട്. ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനാണ്. ശ്രോത്രം ശ്രുതിനൈവ എന്ന് ശ്രുതി. കേൾക്കാനുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ കാതുകൾ ധന്യമാകുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ അന്യമായി തീർന്നതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ശ്രമഫലമായി നമുക്ക് സനാതനസുധ എന്ന ഗ്രന്ഥം ലഭിച്ചു. സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരനും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ആയി. വായിപ്പോർ കരുടുന്ന അനേകവിധമം വിജ്ഞാനമേതെങ്കിലും ചോദിപ്പോർ കുചിതോത്തരങ്ങൾ അരുളിത്തീർക്കുന്നു സന്ദേഹവും വാദിപ്പോർ കരുടുന്നു യുക്തി പലതും ചൂണ്ടിക്കൊടുക്കും വൃഥ ചോദിപ്പോർ കരുടുന്നു സന്തുനവചസ് ഉത്കൃഷ്ടമം പുസ്തകം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം നടന്ന് അതിൻ്റെ 12ാമത്തെ സെമിനാർ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് സർവീശ്വരൻ തന്നു എന്ന് വേണം പറയുവാൻ. രോഗവും ദുഃഖവും മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മനസ്സറിയാതെ ഈശ്വരനോട് അടുക്കുന്നു. അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ അറിയുവാൻ ഗവേഷണം തുടരുന്ന കാലത്ത് അവനവനെ അറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയാണ് സനാതനസുധ എന്ന് പറയും. സനാതനമായത് എന്തെന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം സനാതനസുധ നൽകുന്നു. സനാതനമായത് നാശമില്ലാത്തത്. ഇപ്പോൾ ആ ഭാഷ്യങ്ങൾ ശ്രീശങ്കരന്റെ ഭാഷ്യം തന്നെ മുഖ്യം. ആ ഭാഷ്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വേദാന്ത മാർഗം മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ അമൂല്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതിലൊക്കെയും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ്: ജീവൻ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഭാഗമോ അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമോ ആയതല്ല, പൂർണ്ണമായും പരമാത്മാവ് തന്നെ എന്നതാണ്. അതുതന്നെയാണ് ശങ്കര സിദ്ധാന്തം. ഈ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം സനാതനസുധയിലൂടെ സാധാരണക്കാരന് അനുഭവസിദ്ധമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹേ രോഗ നലിയോഗ വിമസുഹൃതോ എന്ന പട്ടതിരിയുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ കടമെടുക്കട്ടെ. ലോകത്തെ ബാധിച്ച ശരീരത്തെ ബാധിച്ച മാരകമായ രോഗം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വനാഥ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയട്ടെ. രോഗം ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥൻ്റെയും സുഹൃത്തുക്കളായി തീർന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് സനാതനസുധ എന്ന മഹത് ഗ്രന്ഥം. ചിന്തിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് സംവദിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയെ അനുകൂലമാക്കി ഖണ്ഡഭാഗ്യം ജനാനം നമുക്കൊരു ഗ്രന്ഥവും ലഭിച്ചു. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സൂര്യനയ്യർ അത് തർജ്ജിമ ചെയ്തു. മറ്റന്യ ഭാഷകളായ ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി ഭാഷകളിലേക്ക് ഇനിയും തർജ്ജിമ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫസർ വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരിയെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം
സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I request Dr. ഇപ്പോൾ കേരളക്കാരെ പോലെ കർണാടകക്കാർക്കും സുപരിചിതനാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ദക്ഷിണ ഇന്ത്യ തന്നെയായിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ദൂരെ മിസോറാം വരെ എത്തിയെങ്കിലും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു. ലാളിത്യത്തിന്റെ പര്യായമായ ശ്രീ രാജശേഖരൻ കുമ്മനം കാവ്യുടുക്കാത്ത സന്യാസിയായി നമ്മളിൽ ഒരാളായി തീരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എങ്കിലും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം I ചെയ്യുന്നു. request Sri Krishna Kumar Kadambur to honor Sri Kumanam Rajashekharan. ശ്രീ രാജ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ വേദി, ഈ സദസ്സ്. സയന്റിസ്റ്റ് എച്ച് ആയ നേവൽ ഫിസിക്കൽ ഓഷ്യനോഗ്രാഫിക് ലബോറട്ടറി, അതായത് NPOL എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറും അദ്ദേഹത്തെ ഞാനിതാ സന്തോഷ സമേതം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മുക്തിപാദാനന്ദി മഹാരാജ് ഈ വേദിയിൽ നമ്മളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൂജ്യ സ്വാമിജിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി എന്നൊരു തോന്നലുള്ളതാകുന്നു. പൂജ്യസ്വാമി മുക്തിപാദാനന്ദജി മഹാരാജനെ പ്രത്യേകമായി നമസ്കരിക്കട്ടെ. ആത്മനോമോക്ഷാർത്ഥം ജഗദ്ധിതായേജ എന്ന ധ്യേയവാക്യം നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഉരുവിടാം. അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് നമ്മൾ കാണിരിക്കാം. ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുവാനെത്തിയ സ്വാമി മഹാരാജിനെ നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും ഒന്നുകൂടി നമസ്കരിക്കാം. തസ്മൈ ശ്രീ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. മറ്റൊരു മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇന്ന് നമ്മളുടെ വേദിയിൽ വരേണ്ടിയിരുന്ന ഡോക്ടർ ആരതി ബീബി അവിചാരിതമായ In several Saptaha Satrams, his inquiry integrates the Sanskrit language with critique around the Itihasa Puranas. He has authored many spiritual writings, guided doctoral dissertations, is an orator and a familiar figure on Amrita TV aired as Shrestha Bharatam, Sanathanasudha and Bhagavata Mahatmyam being his most recent writings. Requesting Dr. P.D. Vishwanathan Nambudiri, who is the author of Sanathanasudha, to deliver the presidential address. വേദിയിൽ പ്രതിഷ്ഠരായിരിക്കുന്ന പരമപൂജ്യനായ സ്വാമിജി പൂജ്യ സ്വാമി മുക്തിപാദാനന്ദ മഹാരാജ്, ഇന്നത്തെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അവർ, മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ശ്രീ രാജനാരായണ സ്വാമി അവർ, ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന
ശേഷഗിരി വേദിയിൽ പ്രവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇന്ന് ഭാരതീയരായി നമ്മൾക്ക് അത്യധികം ആകാംക്ഷയും ജിജ്ഞാസയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇത്രയും സജ്ജനങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ തടിച്ചുകൂടിയത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. എന്താണ് ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ മൂലം, എന്താണ് അതിൻ്റെ ബലം, എന്താണ് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്താണ് എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും അതിനോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം ആസന്നമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവരവരുടേതായ ഒരു സ്വത്വം നമുക്ക് വ്യക്തമായി പ്രകടമായി കാണാം. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ ഒരു സ്വത്വമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇത് അത് അവരുടെ ഒരു സംസ്കാരമാണ്. ഈ സ്വത്വം അവരുടെ സംസ്കാരമാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പരസ്യം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പരസ്യം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്. സ്വത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും വിരോധമില്ല. അവിടെയാണ് ഈ സനാതനസുധ പോലെയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി. കാരണം പരസ്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഉൾക്കൊള്ളാം, സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭാരതീയരായി ജീവിക്കാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അന്യ സംസ്കാരങ്ങൾ പഠിക്കാം, ഉൾക്കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അന്യ രാജ്യത്തെ ഒരു ഉടമസ്ഥനായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഭാരതീയരാണ്. ആ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ സ്വത്വത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വത്വം എന്ന് എത്രയോ കാലങ്ങളായി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന മറുപടി വേദങ്ങളാണ്, മറ്റൊന്നുമല്ല. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിത്തറ വേദങ്ങളാണെന്ന് ഭാരതീയരും വിദേശീയരുമായ സമസ്ത പണ്ഡിതന്മാരും ഒന്നിച്ച് അംഗീകരിച്ചതുമാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് വേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായൊരു അവബോധം ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് വേദം മഹിഷ്ടമാണ്, മഹനീയമാണ്, സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്, സമ്മതിച്ചു, ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിലെ വിഷയം? ഞാൻ എന്തിന് വേദം പഠിക്കുന്നു? എനിക്കെന്താണ് വേദം പഠിക്കുന്നത് പ്രയോജനം? വേദവും ഞാനുമായി എന്താണ് ബന്ധം? ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല, ചിന്തിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദരവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പഠിപ്പ് ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇവിടെയാണ് സനാതനസുധകളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി. നമുക്കിത് പഠിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് ആചരിക്കുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. അധീതി, ബോധം, ആചരണം, പ്രചരണം, ഇതാണ് ഒരറിവിൻ്റെ 4 ഘട്ടങ്ങൾ. അധ്യയനം ചെയ്യൽ, അത് കേട്ട് പഠിക്കൽ, വായിച്ചു പഠിക്കൽ മാത്രമാണ്. അതിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഇത് ശരിയാണ്, ഇത് സത്യമാണ്, ഇത് സ്വത്വമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം. ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ ആചരിക്കാൻ പറ്റണം. ആചരിക്കുന്നത് പിന്നീട് പ്രചരിപ്പിക്കണം. 4 ഘട്ടങ്ങളാണ്. ഇന്ന് അധീതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രചരണത്തിലേക്കാണ്. ബോധ്യവും ആചരണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വിദ്യയുടെ ഉടമസ്ഥരായി നമ്മൾ അധപ്പതിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ സനാതനസുധ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂടി എന്താണ് ഭാരതീയരുടെ മഹത്വം, വേദങ്ങളിലെ സ്വത്വം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിജ്ഞാന വിചാര സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി. അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയിക്കാൻ ഒരു സൂചകമായി മാത്രമാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥം. ഇതതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ടോർച്ച് പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കിത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം, ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങ് പോലെ സഹായിക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുപ്പമേറിയതാണ് നമ്മുടെ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം. ഈ വേദങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിച്ചു പോയത്? 3 വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഒന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച്, പിന്നെ അതിലുള്ള മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച്, ഈശ്വരനെക്കുറിച്ച്. ഈ 3-നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ആ സത്യത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് മാത്രമാണ്. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമാർത്ഥിക സത്യമാണ്, ആപേക്ഷിക സത്യവും വ്യാവഹാരിക സത്യവുമല്ല. 2 സത്യമുണ്ട്. ഒന്ന് വ്യാവഹാരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ,
പിന്നൊന്ന് റിലേറ്റഡ് ട്രൂത്താണ്, ആപേക്ഷികമാണ്, മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന സത്യം. പക്ഷേ വേദം കണ്ടെത്തിയത് ഇത് രണ്ടുമല്ല, പാരമാർത്ഥിക സത്യമാണ്, അത് അനശ്വരമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായതും ഇന്നുള്ളതും ഇനിയും ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും ആർക്കും മാറ്റാനാവാത്ത ഒരു സത്യം. ത്രികാല അബാധ്യമാണ് ഈ സത്യം. ഈ സത്യത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനാണ് വേദം പരിശ്രമിച്ചുകൂടെ. അത് ഒന്നായിരുന്ന വേദത്തെ നാലായിട്ട് പകുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എന്താണ് വേദം ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ തീർക്കെ യജുസ് സാമം അഥർവം എന്ന നാലാക്കി മാറ്റിയത് പഠിക്കാനുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു സയൻസ് തന്നെ നാലാക്കി പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നാലാക്കി പഠിക്കാനുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതേപോലെ ഒന്നായിരുന്ന വേദത്തെ നാലാക്കി മാറ്റിയതും പഠിക്കാനുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഈ 4 വേദങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ട 4 സന്ദേശങ്ങൾ തരാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് വേദത്തിലുള്ള ആധുനിർണ്ണയം നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുപ്പമായി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഈശ്വരനാക്കി മാറ്റി, അഗ്നിദേവനായി. അപ്പൊ വിജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനമാക്കി ദേവതയാക്കി മാറ്റി. ഇതാണ് ഋഗ്വേദം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. ഇത് അഗ്നിമാസം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ജലമെടുത്താലും വായുവെടുത്താലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ജലത്തിൻ്റെ കഴിവിനെക്കുറിച്ച്, ജലത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച്, ജലത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ച്, ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ജലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന്, ജലത്തിൻ്റെ ഔഷധ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അപ്സുമേ സോമോ അബ്രവീത് അന്തർവിശ്വാദിഭേഷജ എന്നോട് സോമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഭൂമിയിലെ ഇങ്ങനെ ഈ ജലത്തെ വർണ്ണന്റെ ദേവതയാക്കി, വായുവിനെ ദേവതയാക്കി, ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലൂടെ ദേവതകളാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ വിജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റി. ഇതാണ് ഋഗ്വേദം ഏറ്റവും. ഇവിടെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന പൂജനീയ ശ്രീമദ് സ്വാമി മുക്തിപാദാനന്ദ പരാജ് ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ശ്രീ രാജനാരായണ സ്വാമി, ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ശേഷഗിരി അവർക്ക്, എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വിജയനഗരം, എല്ലാവർക്കും വളരെ നീതമായ നമസ്കാരം. ഈ സനാതനസുധ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തന്നെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മറ്റൊന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. കാരണം വളരെ ചുരുക്കി അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെത്രയോ യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിലൂടെ, പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ, ധർമ്മത്തിലൂടെ, സംസ്കാരത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തൊരു അനുഭവമാണ്. ഇത് നീണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൃപ്തി വരില്ല. ഇപ്പം തന്നെ കേട്ടപ്പോൾ പോരാ കേട്ടതിൽ പോരാ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച കോളേജിലാണ് ഞാൻ PhD പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കോട്ടയത്ത് കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. ഈ പുസ്തകം ആദ്യം പ്രകാശനം ചെയ്തപ്പോൾ ആ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം പലപ്പോഴായി കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഊർജം കൂടിക്കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു പാഴ്വാക്ക് പോലും പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം യാതൊരു വിധത്തിലും ആരോടും ആക്ഷേപമോ ഒരു എതിർവാദമോ ഒന്നും ഉന്നയിക്കാതെ വളരെ സൗമ്യമാണ്. പറയാനുള്ള കാര്യം വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു അമൂല്യമായ ഒരു നിധിയാണ്. അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, അനശ്വരമായ ഒരു നിധിയാണ്. ഈ പുസ്തകം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ആർക്ക് അത് തുറന്നു നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത തലമുറയിൽ ആർക്കെങ്കിലും തുറന്നു നോക്കാം സാധിക്കും. മറ്റേതൊരു സാധനവും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നശിച്ചു പോയിരുന്ന വരാം. നമ്മളൊരു കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രത്യേക വയസ്സിൽ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുന്നതാണ്, ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.
വീട്ടിൽ ഏത് സാധനവും നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചാൽ അതിനൊക്കെ പരിധിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു പുസ്തകം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായും ആ വീടിൻ്റെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു അനശ്വര നിധിയാണ്. അത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കെടുത്ത് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആരെങ്കിലും എടുത്ത് വായിച്ചു. സനാതന സുധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ മധുരം അനുഭവിച്ചറിയുക, അതൊരനുഭൂതിയാണ്. അത് സനാതനവുമാണ്. അത് നമുക്ക് എന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. സനാതനം എന്നുള്ള വാക്കിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ വളരെ വ്യക്തമായി അതിന് നിർവചനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വചനാമൃതത്തിൻ്റെ 3ാം വോള്യത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ധർമ്മം സനാതനമാണ്. അത് ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, സ്ഥാപിച്ചതല്ല, അത് ഉള്ളതാണ്. അടിവരയിട്ട് നമ്മൾ എന്നും ഓർക്കേണ്ട ഒരു നിർവചനമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ധർമ്മം സനാതനമാണ്. അത് ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, അത് ആരും സ്ഥാപിച്ചതല്ല, അത് ഉള്ളതാണ്. വളരെ വ്യക്തമാണ്. നമ്മുടെ എത്രയോ തലമുറ കൈമാറിപ്പോന്ന മഹത്തായ ഒരു പൈതൃകമാണ്, മഹത്തായ ഒരു ധർമ്മമാണ്. അതിന് ഒരു ജന്മതീയതിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മരണതീയതിയുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മതത്തിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ്. മതങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ധർമ്മം. മതങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു സ്ഥാപകനുണ്ട്, ഒരു സ്ഥാപന തീയതിയുണ്ട്. മതങ്ങൾക്ക് ജന്മതീയതിയുണ്ട്, കാരണം അത് സ്ഥാപിച്ചതാണ്, അത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മരണതീയതിയുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതൊരിക്കലും നശിക്കും, കാരണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഈ മൈക്കായിരുന്നാലും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നാലും അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതൊരിക്കലും നശിച്ചേ പറ്റും, കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കിയതായതുകൊണ്ടാണ്. അതിനൊരു തുടക്കമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, അതിനൊരു ഒടുക്കമുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് സനാതനമാണ്, ആരാലും സ്ഥാപിച്ചത്. നമ്പൂതിരിസാരയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും ആരും സൃഷ്ടിച്ചത്. ഋഷിമാർ മന്ത്ര സൃഷ്ടാക്കളല്ല, അവർ മന്ത്രദൃഷ്ടാക്കളാണ്. കാരണം അവരുടെ നീണ്ടകാലത്തെ തപസ്സിലൂടെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യമാണ്. സത്യത്തിന് മരണമില്ല, സത്യം ഉള്ളതാണ്. സത്യം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത. സത്യം രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സത്യം, മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സത്യമാണ്? സത്യം എപ്പോഴും ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അത് സത്യമാകുന്നത് അത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, എന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അത് മങ്ങാതെ, മായാതെ, മറയാതെ, നശിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് തലമുറയോളം അത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. ഈ വേദങ്ങൾ 4ആയിട്ട് പകുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ 6ആയിട്ടാണ് വിശ്വനാഥ നമ്പൂതിരിസാർ പകുത്തിരിക്കുന്നത്. 6ആയിട്ട് പകുത്തിരിക്കണം. വളരെ രസകരമാണ്. കാരണം അതിലെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ, ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നു ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് വൈദിക വാങ്മയം, അതേക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 6ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ടാമത്തെ ദാർശനിക വീക്ഷണം, ആനുഷ്ഠാനികമുണ്ട്, അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അത് 3ാമത്തെ വിഭാഗമാണ്. 4ാമത് ഔപനിഷതം, ഉപനിഷത്തുകളെ കുറിച്ചാണ്. 5ാമത്തെ ഐതിഹാസികമാണ്, ഇതിഹാസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. 6ാമത് പൗരാണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ 6ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നതും കാലാനുസൃതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഉണ്ട്. കാലാനുസൃതമായിട്ട് പലതും മാറും. ആചാരങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായിട്ട് മാറുന്നതാണ്.
അത് ഓരോരോ കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വന്നു വരാം. പുതിയ പുതിയ വെളിച്ചം പകർന്ന് കിട്ടുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ ആ കാലത്തിന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആചാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് വരാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. തത്വം എപ്പോഴും അത് ഒരിക്കലും മാറാത്തതാണ്, അടിയുറച്ചതാണ്, അത് എന്നും എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങനെ 6 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് ഈ സനാതന സുഖയെ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കി തരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹത്തായ സംഭാവനയാണ്. ഇങ്ങനെ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പം കോട്ടയത്ത് വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണുകയും വിളക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുക നമ്പ്യാർ സാറും ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇതുപോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഇതുപോലെ ധാരാളം ഹിന്ദു ധർമ്മ പരിചയം എന്നൊരു പുസ്തകം, അത് സാധുശീലം പരമേശ്വരമുള്ള അദ്ദേഹം പിന്നീട് സന്യാസിയായി പരമേശ്വരാനന്ദ സ്വാമികൾ ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി ശിഷ്യനാണ്. ഹിന്ദു ധർമ്മ പരിചയം അത് ഇതിലൂടെ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി വ്യാപകമായ രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിലും ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ വരുന്നവർ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഹൈന്ദവമായ ഏത് വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും തയ്യാറായി രംഗത്ത് വരുന്നവർ ആരായിരുന്നാൽ അത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ബേസിക് ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ്, ഒരടിസ്ഥാനപരമായ ഗ്രന്ഥം ആവശ്യമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സനാതന സുധ അത് ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗീകരിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ മഠങ്ങൾ, ആശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം അവർ സാർ പറഞ്ഞു. കാരണം ഇന്ന് അത്യന്താധുനിക ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന പലതും നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ, നമ്മുടെ ത്രികാലജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ അവർ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്, പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഗോളാകാര പൃഥ്വി, നമ്മുടെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ്, ഗോളാകാര പൃഥ്വി എന്ന് ഭാസ്കരാചാര്യ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഓരോ കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരും എടുത്ത് പറയുക, പറഞ്ഞാൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പം അങ്ങനെ അറിവിൻ്റെ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം പുറത്തിയിരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജഗദ്ഗുരു എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഉയരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഓരോ ആചാരങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ പലരും പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളോ ആക്ഷേപങ്ങളോ ആവലാതികളോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം, വഴിപാടുകൾ നടത്തും പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവിടെയല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭൗതികമായ ഒരു ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ദാർശനികമായൊരു വശമാണ്. അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ആത്യന്തികമായ സത്യം അനുഭവിക്കാൻ അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനാണ് ക്ഷേത്രം. ആ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഒരു കാലത്ത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന, അവർക്ക് പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന സംവിധാനം ഉണ്ടായതാണ്. ആ പ്രവർത്തന സംവിധാനത്തിലൂടെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു കാട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് പച്ചലയും പച്ചവെള്ളവും കഴിച്ചുകൊണ്ട് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു തപസ്വി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമൊന്നും തന്നെ. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വഴിപാട് നടത്തുന്നയാളുടെയും ആത്യന്തികമായിട്ട് ലക്ഷ്യമൊന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു വ്യാവഹാരിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ദൈനംദിന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൈക്കുപിടിച്ച് അയാളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കാണ്, സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രം ദർശനം നടന്നുള്ളത്, ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്താനാണുള്ളത്. ക്ഷേത്ര ദർശനമാണ്, ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം എന്ന് പറയാറില്ല. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവളത്ത് നമ്മൾ പോകും. നമ്മൾ പോകുന്നത് കോവളം സന്ദർശിക്കാൻ, കാഴ്ചകൾ കാണാൻ. ആ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനാണ്. കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ സുഖത്തിനാണ്. ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോയി മന്ത്രിയെ കാണാം, മന്ത്രിയെ സന്ദർശിക്കുക, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോവുക. അതേസമയം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടന്നതാണ്. അത് ദർശനമാണ്, സന്ദർശനവും ദർശനവുമാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ കാരണവരെ കാണാൻ പോകുന്നു, കോഴിക്കലടിക്കുന്നു, വാതിൽ തുറന്നു വരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഗ്രഹ സന്ദർശനമാണ്.
കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുക. പക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരമപവിത്രമായ ആ വിഗ്രഹം ഭഗവാനെ കാണാൻ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആരെ കാണാൻ? സ്വാമിയെ കാണാൻ. സ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുമുടി കെട്ടുവേണ്ടി ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ആ ആൾ എന്താ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിനാണ്? കാണാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കട്ടെ. അതാണ് സന്ദർശനവും ദർശനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ കണ്ണ് തുറന്നു കണ്ണിന് ആനന്ദമാണ് കിട്ടുന്നത്. സന്ദർശനത്തിൽ കണ്ണിന് ആനന്ദമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുകയാണ്. അത് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു പിൽഗ്രിം, ഒരു തീർത്ഥാടകൻ ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എത്തുന്നത്. ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്ന തീർത്ഥാടകനാണ്. കോവളത്ത് കണ്ണിന് ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന വിനോദയാത്ര നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റാണ്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഒന്നൊരു ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ്, മറ്റൊന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആത്മസുഖമാണ്. ഈ ആത്മസുഖമുണ്ടാവുക ഓരോരുത്തർക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ 4 കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഒന്ന് ആത്മവിശ്വാസം, ആത്മാഭിമാനം, ആത്മധൈര്യം, 4മത്തത് ആത്മബോധം. ഇതെല്ലാം ആത്മ എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് ബന്ധിച്ചാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും ആത്മ എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് ബന്ധിച്ചാണ്? ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് കൂട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ അതിനർത്ഥം കിട്ടില്ല. ആത്മവിശ്വാസം, ആത്മാഭിമാനം, ആത്മ എന്നുള്ള വാക്ക് ആത്മബോധികളായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരിലും ഈശ്വരനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രം. യഥാമൂലത്തനത്തിന്റെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഞാനെന്ന ഭാവം അത് തോന്നായിക വേണമിക, തോന്നുന്നതാകി അഖിലം ഞാനിത്. ഈ പറഞ്ഞ വലിയൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്താവുന്നത്? എൻ്റെ ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം എനിക്കുണ്ടാകും. ഇനി അഥവാ തോന്നുക എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് തോന്നണം. എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് തോന്നണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ മാനവികതയുടെ ആ ഉദാത്തമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിത ധാർമ്മിക മൂല്യം, മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ മൂല്യബോധം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അതാണ് എന്നും ഇത് സനാതനമായി നിൽക്കാൻ കാരണം. സനാതന ധർമ്മം, ഹിന്ദുധർമ്മം, ഈ മാനവധർമ്മം, അത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെതാണ്. പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ്. മനുഷ്യൻ മാത്രം ജീവിച്ചാൽ പോരാ. ഈ സർവചരാചരങ്ങളും ഈ ജന്തുജീവജാലങ്ങളും സസ്യലതാദികളും അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കണം. സമഗ്രമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളിൽ മാത്രം, വ്യക്തിയിൽ മാത്രം ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വാർത്ഥപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വെറും അന്നഭോജികളായി മാത്രം കഴിയുന്നവരല്ല. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുന്ന സമഗ്രതയുള്ള മാനവികതയുള്ള ഒരു സമഗ്ര മാനവ ദർശനത്തിൻ്റെ ഒരു കാച്ചി കുറുക്കിയെടുത്ത ഒരു ദർശനമാണ് ഈ സനാതന ധർമ്മസുധ എന്ന് പറയും. സനാതനസുധ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കിനി വേറെ ഇതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തേടി വേറെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. തീർച്ചയായിട്ടും പോകും. വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ചിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് തന്നെയാണ്. മതങ്ങളുടെ മാതാവായ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും മാതാവാണ്. ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം തത്വങ്ങളും ദർശനങ്ങളും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താഗതികളുമുണ്ടോ, അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് ഭാരതം എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ്. ഈ മറ്റ് നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെല്ലാം തിയറികളാണ്. And a whistleblower, his notable achievements being that he stood first in all examinations he had appeared all through his secondary school, pre-degree, IIT JEE, BTech from IIT Chennai, GATE and the Indian Civil Service Examination in 1991. He holds master's degrees, PG diplomas and multiple PhDs to his credit. Dr. Swami is a recipient of the Homi Baba Fellowship, IAEA Fellowship, Dr. Mohan Singh Mehta Research Fellowship, Leonardo da Vinci Fellowship Research Grant from George Mason University and Torrance Xavier Law School.
He has patents, papers, quite a large number of it to his credit, as listed in his CV that runs roughly into 58 pages. He has authored 33 books in diverse genres, novels, short stories, literary criticism, travelogues, popular science, children's literature, translations being a noted few. Sri Swami currently serves as the Principal Secretary to Government of Kerala. ആദരണീയനായ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശ്ശേരി, സംപൂജ്യനായ സ്വാമിജി മുക്തിപാദാനന്ദ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മറ്റ് മഹത് വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ബാംഗ്ലൂർ നിവാസികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശംഖുലി മുഴങ്ങുന്ന ഈ വേദിയിൽ പൂക്കളുടെയും പൂമ്പാറ്റകളുടെയും നഗരമായ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം മനോഹരമായി ഈ സായാഹ്നം പങ്കിടാൻ കഴിയുന്ന സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. നമുക്കൊരു മഹത്തായ സംസ്കാരമുണ്ട്, ബൃഹത്തായ പാരമ്പര്യം. പാമ്പിലും എലിയിലും കല്ലിലും പുല്ലിലും ദൈവികത്വം കൽപ്പിച്ചൊരു സംസ്കാരം. 4 വേദങ്ങളിലും 6 ശാസ്ത്രങ്ങളിലും 4 ഉപായങ്ങളിലും ഉപവേദങ്ങളിലും ഋഷിപ്രോക്തങ്ങളായ സൂക്തങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായ സംസ്കാരം. കറയറ്റ ഹിമാലയ ഗിരിസംഗമെന്നും തെളിവുറ്റ അനന്ത നീല രത്നാകരമെന്നും മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ വിശേഷിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം. ആ സംസ്കാരത്തിലേക്കുള്ളൊരു ജാലകമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹമാണ്, സാഹോദര്യമാണ്, മനുഷ്യത്വമാണ്, സമഭാവനയാണ്, സദ്ഭാവനയാണ്. സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ യോഗം ആത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ. സ്നേഹിക്ക ഉണ്ണി നീ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും, സ്നേഹിക്ക ഉണ്ണി നീ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും. പരാപരാത്മൻ ഭക്തവിഗമ്യൻ ഭവാനയാകാൻമു ചരാചര പ്രേമാഞ്ചര വഴുതിന ചക്ഷുസില്ല ഞാൻ. പരസുഖമേ സുഖം എനിക്ക് നിയതം, പരദുഃഖം ദുഃഖം, പരമാർത്ഥത്തിൽ പരനും ഞാനും ഭവാനും ഒന്നല്ലി. ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ കൂലം കൊത്തി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഈ മഹത്തായ ആശയങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയതാണ് നാം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മൂല കാരണം എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ യുവതലമുറ പലപ്പോഴും നിരന്തരമായ വിഷാദത്തിന്റെ, നിതാന്തമായ നിരാശതാബോധത്തിന്റെ കരകാണാ കയങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങിത്തായി. പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക, സ്നേഹിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക, ആശിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക, മൂന്നുമില്ലാത്തൊരു ദുരവസ്ഥയിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകും. മതിയൻ ആശയെ നിന്നെ കൂടിയും വിഴുങ്ങുവാൻ ചതിയനൊരാളുണ്ട് കാലമാം കാളസർപ്പം എന്ന അവസ്ഥ. പതിയും കഴിഞ്ഞതില്ലൻ ഗ്രന്ഥപാരായണം, പീഡിതം ഇതിന് അന്ത്യമെന്തിനായി ആരായണം എന്ന അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയുടെ മൂല കാരണം നാം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും കാലങ്ങൾ അടങ്ങുപോയത്. ഈശ്വരനൊരു യാഥാർത്ഥ്യമോ അതോ കേവലം ഒരു വിശ്വാസമോ, ഒരു തഥ്യയോ അതോ തഥ്യയായി തോന്നുന്ന മിഥ്യയോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്ന, സന്ദേഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭൗമമായ വളർച്ചയും ഭൗതികവാദത്തിന്റെ അടിതര സാധാരണമായ വികസനവും ആ സംശയത്തെ കൂടുതൽ ബലവത്താക്കി. ഞാൻ അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നവരോട്, സന്ദേഹിക്കുന്നവരോട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവ കഥയിലൂടെ മറുപടി നൽകുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചു കൊള്ളട്ടെ.
അന്ന് നരേന്ദ്രൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൊച്ചു സ്വാമിജി തന്റെ ഗുരുഭൂതനായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനോട് ഒരു ദിവസം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, താങ്കൾ ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു സീൻ ഗോഡ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി എന്തെന്നല്ലേ? യെസ്, ഐ ഹാവ് സീൻ ഗോഡ്. I have seen him as I see you before me. I have seen him as I see you before me. ഈശ്വരൻ സത്യമാണ്, സ്നേഹമാണ്, നീതിയാണ്, ന്യായമാണ്, ധർമ്മമാണ്. നിരീശ്വരവാദിയുടെ നിരീശ്വരത്വവും ദൈവമാണ്. അന്നവും വസ്ത്രവും ആര് തരുന്നു അവനാണ് ഈശ്വരൻ. God is a circle whose center is everywhere and whose circumference is nowhere. ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ഭവാന്റെ മോഹന ഗണാലാപന ശൈലി നിഭൃതം നീ അത് കേട്ടു സതതം നിതാന്ത വിസ്മയ ശൈലി. ശാസ്ത്രമത്ര വളർച്ച പ്രാപിച്ചാലും അത് മനുഷ്യന്റെ ജിജ്ഞാസയുടെ ശ്രീകോവിലിൽ കൊളുത്തിയൊരു ഭദ്രദീപം മാത്രമാണ്. സയൻസ് ഇസ് ഒൺലി ഹ്യൂമൻ എൻക്വയറി. അതെത്ര വളർച്ച പ്രാപിച്ചാലും ഒരു നഗ്ന സത്യത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയില്ല. എന്താണ് അഗ്രസത്യം? He paints the wayside flower. He lights the evening star. He paints the wayside flower. He lights the evening star. ചന്തമേറിന പൂവിലും ശബളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്തതം കരതാരി എന്നൊരു ചിത്രജാതി കട്ടിയും ഹന്തചാരു കടാക്ഷമാലകൾ അക്കരശ്മികൾ കിട്ടിയും ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങും ഈശ്വരവത്തിൽ അതിലേക്കുള്ളൊരു ജാലകമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ കാണുന്നത്. ജഗതീശ്വരാത്രയും ശശാങ്കതാരകങ്ങളും പകരം അർക്കബിംബവും നിറഞ്ഞ മേഘജാലവും. ശരിയല്ല? ഗഗനം എന്തൊരത്ഭുതം, ആകാശം എന്തൊരത്ഭുതം, സമുദ്രം എന്തൊരത്ഭുതം, സകല ലോകജാല ജീവൻ എന്നതെന്തൊരത്ഭുതം. ആ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ ശിരസ്കരമായി അഞ്ജലീബദ്ധമായി നിലനിന്നുകൊണ്ട് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലലാട ഫലകത്തിലെ തിലകമായി ഈ ഗ്രന്ഥം എവരും കൈകൾ നീട്ടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം. ഭാരതഭൂമിയിൽ പിറന്നവൻ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും വായിക്കണം, പഠിക്കണം. ആ ദിവ്യ രസായനങ്ങൾ സേവിച്ചവന് മരണമില്ല. ആ ദിവ്യ രസായനങ്ങൾ സേവിച്ചവന് മരണമില്ല. രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ശ്ലോകം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഒരുപക്ഷെ അസാധ്യമായിരിക്കാം. എങ്കിൽ പോലും മരണന്താനി വൈരാണി നിവൃത്തം ന പ്രയോജനം ക്രിയതാമസ്യ സംസ്കാരി മമാപേക്ഷ യഥാതഥ. രാവണന്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിഭീഷണനോട് ശ്രീരാമൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന രംഗം. മരണത്തിന് ശേഷം വൈരമില്ല. മൽബാണമേറ്റ് രണാന്തേ മരിച്ചൊരു കർപ്പുരാധീശ്വരൻ അറ്റിത് പാപങ്ങൾ. വൈരം വ്യക്തിയോടല്ല, വൈരം ആശയത്തോട് മാത്രം. LRD Bangalore in 2002 as a junior scientist and worked in the prestigious program Air Defense. He also served as a project director of Uttam, the indigenous radar used in Tejas light compact aircraft, making India self-reliant in the airborne radar segment. India is the third country in the world to successfully develop both airborne and fire control radars. He was responsible for pioneering India's self-reliance in airborne radars. Dr. Sheshagiri steers sonar projects pertaining to ATVP platform, P-76 class of submarines and other shipborne and airborne sonars. He's ex-author of Vijnana, Sri Raju Narayana Swamiji, Principal Secretary to Government of Kerala, Sri TMN Namboodiriji, the convener of this evening program, Sri P. Vishwanathan Namboodiriji, Vedic scholar, retired professor of Sanskritam, Kottayam, and author of this great book, a compendium, Sanathanasudha,
and Arsha Vijnana Sarvasvam. Ladies and gentlemen, a very good evening to you all. Though I did not understand most of what they were saying, because the speeches were in Malayalam, the essence could be understood. If I did not understand each word of what they were telling, but I could understand the essence of what they were saying, and especially when Namboodiriji was talking as a gist of what the book was. Said the book was a great book. I have gone through multiple chapters of the book. I would just like to summarize what I saw the book as, and I think as Swamiji was mentioning it earlier, that this book should be given we should see that this book gets a large, many people read this book so that they also understand the depth of our culture. There is one slogan which I want to quote before I start further. Jivita Vishavrukshyasya Dve Palehi Amrudopame Kavyamrudrasaswaraha Sangatai Sujanai Saha. Arthat, life is like a poisonous tree of this. There are two good fruits. A good book and Sangatai Sujanai Saha. The Sujanas are here. So today the two Amruta Phala are here today in the sense of a great book, the Sanathanasudha, and also the presence of such great personalities around here. As such, the Indian civilization, as I understand, is the oldest living continuous civilization in the world. Of late I was reading one article by Playfair. It was listed in a compendium by Dharampal, where it was told by Playfair, having gone through the Jyotisha, that the Indian civilization is anything like at least the Jataka was written about 5,000 years back, when there was all the 7 planets were in a straight line. Probably that was the start of the current Yuga. So at least we are 5,000 years old when the Mahabharata was written, and the Vedas should have been much more older, because as I understand, Earth axis has a precision in the sense that like a top, when it rotates, it also has a precision. Likewise, Earth also has a precision, and the North Star keeps changing every few thousands of years. So this is like a cycle is completed in 26,000 years. 26,000. You think of that number, because someone has to look at those stars and understand that it is rotating at such a slow speed, and that can be a real indicator of the antiquity of our civilization. In the sense that if we are looking at, the today's, I think North Pole is in North Star is Dhruva Nakshatram. Probably it will come back after 26,000 years again once more, and people should have observed it for many years to come to this idea that it is rotating at such slow speed. And I understand that in one of the lectures, it was told that the Vedas were written when the North Star was looking at some star which indicates that at least they are 7,000 years old or even older, because not all as though the traditional thought process is that they are aporishaya. Someone would have written, of course, though we may not have, as I was saying, he would have seen it, not written it. It is a seed, therefore, as I was saying. But it was seen by someone, a physical person, and it should be, such hoary past that there are at least 3 of the 10 mandalas of the Rig Veda. The third two, I think third, fourth, fifth, sixth, seventh, 4 or 5 mandalas of the Rig Veda are much older, than maybe 10,000 years old. That's the sort of hoary past that we are talking about of India. Now it was continuous after that for all these tens of thousands of years at least. And today India is the most populous country in the world, and approximately 80% of our population still practices the Sanatana Dharma over all these thousands of years. Not to mention that at least last 700-800 years, from the point of where India was captured by inimical forces,
multiple countries have succumbed to foreign religions, but we still stuck to our Sanatana Dharma. Shows how the strength of the Sanatana Dharma is, and that it will also continue to exist forever. As I was saying, that which takes birth has to perish. All the revealed religions start at a point of time in the history, therefore they will perish one day or the other. For example, the Zoroastrian religion is last remnants are there available today. And there are many civilizations where religions sprouted and they have perished. But today, there are other religions today which will perish some other day in the future. But our religion or our dharma, we should not call it religion, our dharma being Sanatana means it has no beginning, will also never end. That's what it is, and we should see that it should never end. But of course, it is incumbent on us to see that it spreads across, the culture spreads across all our next generations, where I think there is a little lack. India also has a lot of literature that it has generated, and dozens of literary languages which have significant literature created in them for more than 10,000 years. The Sangam ages of Tamil, I think there are, I don't know how much, but there should be a couple of thousands of years. And so also is the Vedas, which are anything like 10,000 years. So we also have multiple temples which are thousands of years. I come from a place in Andhra Pradesh where we have a temple which dates back to 2000 years. And we also have, it's called, it's dedicated to the Kurma Avatar of Vishnu. It's probably the only temple there of that time. But it is of something like 2000 years old. All this outstanding cultural and artistic success and virtuosity unparalleled in the history of the world. It is all the more remarkable as over the last 1000 years, this culture has been under severe attack, as I was saying earlier, and in spite of it continued. What made this success possible? Let us investigate together. The oldest texts in Indian literature are the four Vedas, as I was bringing out, though it started as Tri-Vedic, the three Vedas, and Vyasa added the fourth Atharva Veda, making it Chaturveda down the line. The Sama and Atharvan, and it was a great, this one sir, when he said they are the four Jnana Karma, I forgot, Jnana Karma, Ananda and, I'm sorry. So this is the first time I was hearing such a, way to look at them. Extolled as the exhalations of the luminous. They are all talking about the luminous and how we have come into being. They are composed in archaic Sanskrit that is quite different from the Panini's Sanskrit. That the Chandas, as I was saying, was not the same Chandas what was followed in the later Sanskrit, the Vruttas. They were in the, they were in of the 4 or 5 types of the world's welfare are principles that guide the Sri Ramakrishna mission. We are blessed to have amongst us Pujya Swami Muktipadananda Ji Maharaj. I humbly request Pujya Swami Muktipadananda Ji Maharaj, Senior Swamiji Sri Ramakrishna Math Bengaluru, to deliver the Benedictory address. Pranavadu Sahanam Bhunattu Sahaviyam Karavavai Ejasvina Vadhitamastu ma Vidvishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. Bhadram Karni Vishnuyamadeva Bhadram Pashye Makshabhiyajatra Sthirairangai Tushtuvam Sastanubhi Veshemadevaitam Yadayu Swasti na Indro Vradhashravaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti na Starksho Arishtani Swasti no Brahaspati Dadatu. Om Shanti Shanti Shanti.
and all the audience. My humble pranams to all are divine and giving manifestation of perfection, manifestation of divinity already in man. This is the Swamiji's interpretation of our culture theme. What is the aim of our life? What we have heard now, our sages collected all the Vedas, and they are written in Sanskrit, and all of us not able to read those. Now, the greatest problem for us with all our technology and science development, our younger generation is not at all in touch with this. So they need the English translations. English translation gives them, but still it is not just words, it's a deeper meanings. Our every word contains deepest meanings. It is not one meaning. Many meanings are given. According to that, you find there is Acharyas. Shankaracharya interprets Veda in one Advaitic way. Ramanujacharya interprets same Veda in way Vishishtaadvaita, and Madhva interpreted Vaita as well. Now, this is main acharyas, there are still many acharyas there, many interpretations of the Sanskrit language, words, and this is a very, very tricky, so it is difficult to give right understanding. But Bhagavad Gita is there, excellent one of the composition from the Mahabharata, where the Arjuna wanted to ask Krishna, I want to see your Vishwarupa. I want to see your Vishwarupa. Then Krishna told him, you cannot see with your eyes. Your eyes cannot be seen. I will give you divine eye. Divyam Dadamiti Nakshu Pashami Yogameshwara. So if you want to go through the scriptures, you need little eye, cannot be have a clear vision. My eye is practically, most of us are having cataract. You will get removed cataract, then you will see the persons. Otherwise we cannot see the persons. So deeper understanding of scriptures needs you to remove your cataract. It is normal. Okay. But we have in our body, my hand, bones are there, skeleton is there. I can't see. Skeleton is not seen by me. Is there skeleton? How can you tell the skeleton is there? You say somebody you don't know, X-ray, take the X-ray. The X-ray can be seen. So you need a deeper penetration to see your bones, your own bones are there, but you can't see it. Your eyes are needed, powerful, X-ray power is needed. Still I can see the bones, but still I feel I can't see if this, my lungs, kidney, liver, everything is working. I can't see it. You need still one powerful instrument. Scanning is needed. So science equally gives you knowledge, but it interprets in different way. Materialist way. Ours is based on spiritual way. We feel that whole is Shantakaram, Bhujagashenam, Padmanabham, Suresham, Vishwadharam, Gaganasudasham, Meghavarnam, Shubhangam, Lakshmikantam, Kamalnayam, Yogi Veer Jnanagamyam, Vande Vishnu, Bhava Bhayaharam, Sarvadvaitanatham. So we have discovered this more powerful and given in simple, because we cannot grasp macro and micro aspect. Micro and macro aspect. I cannot understand what is atom, what is the universe. How big is the universe? It's big. We cannot grasp it. All of you, many of our folks staying in Bangalore, you know about Bangalore. Is it not? Because I am now not giving a lecture, I want conversation. You have to answer, because otherwise
we cannot move. You are living in Bangalore, you know Bangalore. Anyway, but if you think on this, you are living in Bangalore. How many lanes are there in Bangalore? How many people are there in Bangalore? What's going on in Bangalore? We don't know. We live in small circle. And I know. This is what happens. I understand this. Sanatana Dharma, I understand. It means actually, Yasyamatam Tasyamatam Matam Yasyam sir. Avijnanatam Vijnanatam Avijnanatam. Whoever says that, I understood this. This is Hinduism. You cannot get it approach. It is Sanatana, eternal religion. It is, you cannot destroy it. Everyone can interpret it differently. But it is eternal. That is to be understood by that, and this is to be given to the posterity. Now we are not given, our students don't know. They don't know the values. For example, I told you, atom. One atom contains how much energy? One atom, Einstein used and prepared bomb, atom bomb. It destroyed the two cities. Hiroshima and Nagasaki was burned by one atom. So how much heat and light were needed? How much heat and light are needed to burn the two cities? And there the scientist quotes our Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, where Krishna was asked by Arjuna, how I want to see your Vishwarupa, then he gave him the divine eye to see. And what he saw that Divi Surya Sahasrasya Bhavedu Bhagavad Divi Surya Sahasrasya, thousands suns rise in the sky. Divi Surya Sahasrasya Bhavedu Bhagavad Yadimaha Sadrishi Sasya Bhasastasya Mahatmana. Thousand suns are rising in the sky. One sun is enough to live in the whole world. One sun. If thousands, not thousands, thousands, Sahasrasya rising in the sky, what will be heat and light? And that much heat and light could burn the two cities. It is so much explosion. Even now, the radiance in Japan, the Hiroshima, they have radiation. What is that? Even now. Now, it is how it's one atom. One atom, so much energy is there. Now, how many atoms are there in yourself? Your body will say, I am this aham, I am this super. How many atoms are there? You cannot see the atom. How many atoms are there in one body? 1 billion, 10 billion atoms are there, no? One number is there, limited is there. I am not asking you in the universe. In me, how many atoms are there? Now, each atom contains so much of power which could burn the two cities. So, then what are you? Billions of atoms there, you multiply. What is the concept of yourself? So, that is called Atma. This is called Atma, contains light. So much of light is there, but I do not know. I am this is Maya Havisha Yedema. Ask whom are given the food, who is making the food, transform it into your body. Transform it into your body. Every part of the body is produced out of your food. You might have given blood donation here. Any have given blood donation? Yes. Blood donation you have given. Whose name you have given? Your name you have given. You have given 1 liter blood and you have given. I have given 1 liter blood donation here. Can you produce the blood? Do you know what are the materials are needed for blood? What are materials needed for blood? You don't know. Who has produced the blood? You don't know. Can you prepare a factory of blood correctly? You cannot do that. But you give your name. I have given my name. Donation by. Now, is it foolishness? Is it not foolishness? Is it in this way? If you don't know, the Veda gives you, there are powers are working, and the devatas are working,
and they are working in micro and macro aspect. Pindanda and Brahmanda, both micro and macro. Both are the Devatas are there. Devatas, both Rakshasas and Devatas, both are needed. Srishti Sthiti Laya. Laya is the regulator. All the Rakshasas are destroyed. Creation is there. Now everything is going on. Now whatever we call this body was grown, and one day it will become dead. What is lacking there? Body, everything is there, decomposes it. What is missing? It is called prana. Panchakosha is there. Panchakosha, Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnana Kosha, Anandamaya Kosha. The 5 koshas are there in us. We do not know them. We do not know how to handle it. We have freedom to handle it. You are handling the computer. Many of you are computer experts. Your hard disk is there. That is body. Body can work only if you give electricity. If you don't give battery power, it cannot work. And what is that battery in us? This is that body. When is called that body? That is called prana or Hanuman. When Ramayana, Hanuman comes. If you delete Hanuman as a character in Ramayana, there is no Ramayana. You understand this? If you delete the prana from this body, this becomes dead body. Immediate, over, out. Pulse are not working, heart is not working, stop. Now this was discovered by sages. They give you this aspect how we are can how we are can. If you don't know it, you are ignorant. Values. Maulya Dharishyan, we say Maulya Dharishyan in our education system. What is values? We consider according to our understanding. So now what the present, which caste you are a Brahmin or which is Vaishya Sudra, Chandala or whatever he says, you divide them. But you see that our cost ourselves, if you assess yourself, you are among the costliest instrument you are having. This body is an instrument you are having. You are not that body, you are having the body. Atmanam Rajana Vidhi Shariram Rajana. This body is the chariot. You are the owner of the chariot. Buddhim to Sadatim Vidhi Mana Pragraham Evacha Indriyani Hayanahu Vishayam Teshuvochara Atmendriya Manoyuktam Bhokte Tya Bhutanishana. You are the owner of the chariot. This is the body of the chariot given to you. Most costliest chariot. You assess her. Anybody is there, Ambani type, which is there, anybody? Crores are there? No. But you are telling lies because you are not assessing yourself. Like income tax return, you don't income, you property yourself. Your 2 eyes are there. What's the cost? You go to Manipal, WhatsApp, they will tell you what is the cost. 2 eyes are there. They say we can replace eyes. What's the cost? Your heart, your lungs, your bones, every part is cost. Most costliest instrument you are having. Each tooth costs you 25,000 rupees. 32 tooths are there. You are not paid. You are not paid for that. It's just a whole thing is given freely. You give thanks to God. God has given you everything. Our sages say that this body is a gift from God. Gift of God. It is we have freedom to use rightly. But I am responsible for the cavity. I am responsible for the tooth problem. But what the science says, you don't bother, sir. Come, we have dentists. We will replace, and each cost 25,000 rupees for 1 tooth. 32 tooths are there. So you assess yourself. How much costly instrument you are having? Sharira Madhyam Phato Dharma Sadhana. It is given you only for human beings, that is called buddhi aspect. No other animal can change it.
all the animals are there, trees and plants are there, they have no aim, what shall they become? A jackfruit will become jackfruit, plantain will be plantain. There is no choice for them, what shall they become? Animals and to elephant, there is no choice. What shall they become? They become a gene with content. But for man, there is infinite possibility to become great and good. Infinite possibility. That is what the Ramayana gives you. Ramayana, who wrote the Ramayana? Who wrote the Ramayana? Valmiki Ramayana was written by whom? He unpad, never went to school, cannot able to spell Rama. And he could write such a monumental work, he announced the Ramayana and everything. What is his qualification? You ask, what is your degree? You ask, we have asked our Prime Minister, what is your degree? What is the degree of Ramayana written by Valmiki? So this, like that, you find many instances, what is Vijnana was, you can say, what is the degree of Ramakrishna? Ramakrishna, he has an avatar of Ishta, old teacher, he said. Vivekananda praises him. What is qualification is there? He doesn't know even Bengal. The word there, using. So it cannot write arithmetics. Arithmetics is done. I don't have the counting aspect. Don't it. So he such a could make a avatar Darshan, greatest sage we call. And he could when he was appointed as a priest of the Kali temple, first priest was his brother was elder brother was first priest. Then afterwards he was requested to become priest. He priested. But his worship was completely different. He felt the mother is living in that stone statue of Kali. So he worshipped her in that such a way that so he felt that mother's presence is there. And he is to feel, mother please take this. He was feeding her, then asked, oh you don't know, he was starving, he was eating himself. Oh, you want me to eat? So he comes, a cat comes. He feeding the cat. Oh, mother has come. So he felt that on the way to Ranakasta Paripurna Govinda, Lord is seen by his eyes. Now this vision he had. But what happened? All the priests, other priests are all felt this is a matter. So that is called Aga Dhamma. There is a, if you read the Ramakrishna's life, you find he is a mad pujari. Is the king. So when Vivekananda came, he never went to temple, he never went to Kali temple. He was a Brahmo Samaj, he joined. And then Brahmo Samaj, first their condition is not to worship statues. Brahmo Samaj. Keshav Chandra Singh, they made Brahmo Samaj. And added a Bible, everything, they are mixed with Ramakrishna. And they asked a question, that is what he asked question, sir, have you seen God? Now what did Ramakrishna say? Yes, I have. And we just touched by his foot. He touched him. At that time, Swami shouted like anything. He felt a powerful one shaking. And he shouted, what are you doing to me? So immediately Ramakrishna touched again. Now it is enough. So he could not able to withstand the Ramakrishna's power. He could not able to. Now this made him, how can this fellow, a old fellow, a Brahmin, could make I am strong. He was a swimmer, you see. He who has swam in the ocean in Kanyakumari, go and see Kanyakumari ocean, how ferocious it is. He is swam and sat in the Kanyakumari rock without a boat. 3 days he was there. So how he was such a strong fellow. How can this fellow could
So we have that one. Now, this is what the inquiry started, and that made him understand that Ramakrishna is not ordinary. What he has, what we call power, is the divine power, and divine power is one can acquire. What the book is gives you, it is not that we have discovered. You can also understand this, have faith and conviction. Develop faith and conviction. Therefore, you find that Tulsidas gives in his Tulsi Ramayana, Bhavani Shankaravante, Shraddha Vishwasarupena, Yabhyam Vinam Pashanti Siddha Swantastam Ishwaram. Where is God? We say Ishwara Sarvabhutana, but I don't see. I see only blood, everything is, in my heart I don't see anything, God I don't see. Now here you have to slowly proceed inside, that you are asked for buddhi. That's what Gayatri given when a child was 6 years and he was given Gayatri Japa. That's why it was given, because human being can only have this of changing himself is possible. He can change if at all he wants. Otherwise, nidra, bhaya, maituna, samana maitu, poshubhika. Nidra, bhaya, maituna. Samana maitu, poshubhika. We are like animals only. What is what the generation teaches you? It gives you comforts. All the food, everything is matter is there. All sense are there. Nidra, bhaya, maituna. This is the only 4 propensities are given. What is difference? Buddhi vistesham adhikoshesham. Buddhi is a special faculty that is called, Gayatri gives you, Om Bhu Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai. That light is there in me, that it be open. I need you the light to know what I am really. You are divine, each soul is potentially divine. Goal is to manifest this divinity. So we do not know, I see, I am this. You need not have to become divine. You are already divine. This is what Einstein discovered this. Atom contains already power. Manifestation is taken place. Now, Ramakrishna gives an example, Vivekananda gives an example of that. Sheep and lion. This sheep, the lion, cub lost in sheepfold, and it was eating milk, eating grass, and afterwards it has grown, it has become lion only, but it doesn't know who am I. It is thought that I am sheep only, because it was living with sheep. It was living with sheep and it was eating grass. So it is thought that is, now you see, because your company is very important. Who are your friends? Tell me your friends, I can tell your character. So you have freedom to choose right friends. Dussanga, satsanga you have to go. Now that is your analysis in internal in satsanga. Dussanga is only, gives you only pleasure for the senses only. Eating, drinking, sleeping, dancing, everything more. Then you be in the ditch. Also is worse. He doesn't know where he is there. So this is what happens. You spoil your health, everything you spoil. You spoil your mind. Mind is nothing but this computer I told you, prana is Hanuman. And you must know Hanuman. If you understand Hanuman, you will cross 50% because the whole thing was done Hanuman. And it is called as Sanatana Dharma. Okay, today I came little late. I am very sorry. I was stuck up in traffic in Dandri Road. I was coming from Rashtrattana Parishad. We had a quarterly review, so I was not able to reach in time. So I am very, very sorry for it. So namaste to all of you. Dhanyavad. Thank you. അഗ്നി വൃക്ഷാദി എന്ന അവസ്ഥയിൽ പ്രാണരൂപേണ വികസിക്കുന്നു. മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ ആ ശക്തി മനോരൂപമായി വികസിച്ച് അത് വിജ്ഞാനമയമായി വികസിക്കുന്നു. ഈ വികാസഭേദങ്ങളാണ് മനുഷ്യരിൽ നാനാവിധങ്ങളായ ദിവ്യത്വങ്ങളായി തീരുന്നത്. വിജ്ഞാന വികാസത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ, ആ പരമമായ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ അനുഭൂതിയിൽ ലയിച്ചിരിക്കാനുള്ള അവസരം
പ്രായേണ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠയുടെ പുരസ്കാരം നമ്മളുടെയൊക്കെ, അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരനായ ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരിക്ക് നൽകുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമേയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആത്മയോഗിനി അമ്മയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ആത്മയോഗിനി അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം ആത്മയോഗിനി അമ്മ ഫൗണ്ടേഷൻ കൂടാതെ ആത്മയോഗിനി അമ്മ പബ്ലിക്കേഷൻ സംയുക്തമായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രഥമ പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് നമ്മളുടെ ആദരണീയനായ സ്വാമിജിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Moving I request requesting Sri Muralidharan to present the memento to Dr. I call upon Advocate രണ്ട് ബുക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഹാപ്പൻ ടു ബി വിത്ത് മീ. ഞാനത് സ്വാമിജിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. After my retirement in 1999, I have written a lot of books in Malayalam and English, Mahabharatam, Bhagavatam, etc. And this is one great temples of India, one great saints of India, and Veerashaiva faith. These 3 books are in English. If anybody is interested in having this book, please get in touch with me. I am not selling this book, I am giving free of cost to various institutions. This is part of my charitable activity. Thank you. Great applause. Great applause. Call upon Srimati Latika B. Nair to present the memento to Dr. Dumuri Sheshagiri. അസ്മദാചാര്യപര്യങ്കാം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പര. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സജ്ജനങ്ങളെ, സനാതനസുധയുടെ 12ാമത് വിജ്ഞാന വിചാര സദസ്സ് ബംഗളൂരുവിൽ സവൈഭവം ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ഈ സദസ്സിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച, നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച, ഇവിടെ എത്തി ഈ വേദി ധന്യമാക്കിയ, ഈ സദസ്സ് പൂർണ്ണമാക്കിയ ഓരോരുത്തരെയും നമസ്കരിക്കുവാനായിട്ട് ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്.
ഇന്നത്തെ ഈ വിജ്ഞാന വിചാര സദസ്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സനാതനസുധയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആചാര്യൻ ഡോക്ടർ പി വി വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തപസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ സനാതനസുധയും ഇത്രയും അധികം വിജ്ഞാന വിചാര സദസ്സുകളും ലഭിച്ചത്. ഈ സനാതനസുധയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു 51 ക്ലാസ്സുകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥമെന്ന്. ഈ 51 ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പിന്നിൽ എത്ര വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനം, തപസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവും. ആചാര്യനെ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി സാറിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഈ സനാതനസുധ ടീമിന് വേണ്ടിയും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏറ്റവും ആദരണീയനായ, നമ്മളെല്ലാം സ്നേഹപൂർവ്വം രാജേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അവர்களാണ്. സനാതനസുധയുടെ ആദ്യ മീറ്റിംഗ് മുതൽ, ആദ്യ സദസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ഈ സനാതനസുധയുടെ കാര്യങ്ങൾ, അതിനു മുമ്പും എല്ലാ കാര്യത്തിലുമുണ്ട്, ഈ സനാതനസുധയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇതിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്നും ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വരെ എത്തി ഈ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഈ 12ാമത് വിജ്ഞാന വിചാര സദസ്സ് ധന്യമാക്കിയതിൽ നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത്, കീനോട്ട് അഡ്രസ് നടത്തിയത് ശ്രീ രാജു നാരായണ സ്വാമി IAS അവர்களാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വളരെ അത്ഭുതത്തോടെയും ആദരവോടെയും നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അത് നമ്മളെല്ലാവരും പലരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ സനാതനസുധ വിജ്ഞാന വിചാര സദസ്സിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം നേരിട്ട് കേൾക്കുവാനും അത് ആസ്വദിക്കുവാനും നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് അവർ ഹെറിറ്റേജ് എന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രവും വേദവും എല്ലാം തമ്മിൽ സമന്വയിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച APOL ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഭൂരി ശേഷഗിരി അവർക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. അനുഗ്രഹ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് ധന്യമാക്കിയ പൂജ്യ സ്വാമിജി മുക്തിപാദാനന്ദജി മഹാരാജിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നന്ദിയുടെ നിറമലരുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം പാദ നമസ്കാരവും ചെയ്യുന്നു. ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി, ഈ സദസ്സ് വിജയകരമാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രീ ദ്വാരകാനാഥ്, നമുക്ക് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും തുടക്കം മുതൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം ബാംഗ്ലൂർ ഉത്തര പ്രാന്തിൻ്റെ സംഘചാലകനാണ്. ഒപ്പം രാഷ്ട്രോത്തര പരിഷത്തിൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ വേദിയെ കൂടുതൽ മഹനീയമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വിജ്ഞാന വിചാര സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നിരവധിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട്, എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ സദസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നത്. അതിന് പിന്നിൽ ഒത്തിരി പേരുടെ അധ്വാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പം അതിന് മുൻപിൽ നിന്ന് നയിച്ച നമ്മുടെ എല്ലാമായ ശ്രീ Vijnana നമ്പൂതിരി അവർ, ഒപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഒപ്പം നിന്ന സമന്വയ ഡോക്ടർ നാരായണ പ്രസാദ്, അതുപോലെ ശ്രീമതി ലതിക, അതുപോലെ ഉത്തിഷ്ഠയിലെ അംഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി, അതുപോലെ മറ്റ് പല സംഘടനകളും ഇതോടൊപ്പം നമ്മോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ സത്സംഗവേദി ആണ് ഇതിന് വേണ്ട എല്ലാ
സഹായവും എല്ലാ കോർഡിനേഷനും നൽകിയത്. അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധാരാളം സംഘടനകളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഈ സദസ്സ് ഇവിടെ ധന്യമാക്കിയത്. അതിന് സഹകരിച്ച എല്ലാവരെയും നമസ്കരിക്കുന്നു, അവരെ കൃതജ്ഞതാപൂർവം സ്മരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ പരിപാടി മനോഹരമായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയ ശ്രീമതി ശ്രീവിദ്യ ടീച്ചർ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഓരോ പരിപാടികളും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളറിയാതെ ഒരു പരിപാടിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ടീച്ചറിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ തുടക്കത്തിലെത്തിയ ഹർഷ ശ്രീകാന്ത് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കി. ഹർഷ ശ്രീകാന്തിനും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആത്മയോഗിനി അമ്മ പുരസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തുടക്കം മുതൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോഴും ഇന്നത്തെ വേദിയിൽ എത്തി നമ്മുടെ വേദി ധന്യമാക്കിയ ശ്രീമതി അനീതാനന്ദ ടീച്ചറിനെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. ഇനിയും പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പേര് ഒത്തിരി പേരെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും എന്നറിയാം. കാരണം ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഈ സദസ്സ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നന്ദി പറയേണ്ടവർ ധാരാളമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ വേദി ഈ വേദിയുടെ മനോഹാരിതയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പരിപാടി നടന്ന വേദി, ആ വേദി നമുക്കായിട്ട് ഒരുക്കി തന്നത് സൂര്യഭാരതി സംസ്കൃത് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, അതിലെ ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ അവർക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇതിനായിട്ട് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പേരുടെ ശ്രീ കൃഷ്ണമാർഗളപൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമാപണം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ശശി വയനാട്ടിൻ്റെ അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് നമ്മൾ പേരെടുത്ത് പറയാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പേര് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വനാഥൻ സാറിൽ നിന്ന് 2 വാക്കുകൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സത്സംഗം സമർപ്പിക്കാം. ആത്മയോഗിനിയുടെ പേരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ ആദ്യത്തെ അവാർഡ് ഈ ഒരു നിറഞ്ഞ സദ്ദിന സഭയിൽ വെച്ച് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനേക്കാളുപരി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുത്തശ്ശിയാണ് ഈ ആത്മയോഗിനിയമ്മ. എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അച്ഛനും മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ ധാരാളം പറഞ്ഞു കേട്ടൊരു പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്ര വലിയ മഹാസദ്ധിയായ പണ്ഡിതയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അടുത്ത കാലത്താണ്. ആ അമ്മയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് ഒരു അവാർഡ്, ഒരു പുരസ്കാരം തരാൻ നിശ്ചയിച്ച ഈ മധുചേട്ടനുണ്ട്, മധുസൂദൻ നമ്പൂതിരിയുള്ള ആ കമ്മിറ്റിയോടുള്ള കടപ്പാട് ഞാൻ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ ഒരു പുരസ്കാരം എൻ്റെ ഗുരുകാരണന്മാരുടെയും മുത്തശ്ശന്മാരുടെയും ഒക്കെ പാതാരവിധങ്ങളിൽ വിനയബോധം ഞാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. മാസം ഞാനും ഡോക്ടർ നമ്പൂതിരി സാറും പാലക്കാട് വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്കവിടെ സദാനസുധ ബുക്ക് എഴുതി തരികയും വായിക്കും എന്നോട് പോസ്റ്റ് അയച്ചു വന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചൊരു ചടങ്ങ്, ഒരു ഗായത്രി ജപ യജ്ഞത്തിൽ ബുക്ക് ഞാൻ അത് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ മധുസൂദൻ നമ്പൂതിരി സാറിനെ കാണാനും സമന്വയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സമന്വയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അപ്പോൾ ദിവസം നമുക്ക് എന്തായാലും സാർ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ മധുസൂദൻ നമ്മുടെ വിശ്വനാഥൻ സാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം, നമ്മുടെ കുടുംബം രാജ്യാധിപനും മറ്റുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നല്ലൊരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും സമന്വയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മധുസൂദൻ സാർ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണത കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനമായിട്ടൊരു മെഡിക്കൽ ശാന്തിമന്ത്രത്തോടെ ഭവന്തു സുഖിനഃ
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति